So in time this desire, thought and expectation are continuous in time. Okay. Then what is the response? Knowing, assuming, recognizing and fulfilling. In all kuda we have discussed that. అయితే ఈ రికగ్నైజింగ్ అండ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అనేది ఉంది చూడండి, ఇవి అజంప్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. మన అజంప్షన్ మారుతూ ఉంటే రికగ్నిషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ మారుతూ ఉంటుంది. సెల్ఫ్లో ఏం మారుతూ ఉంటే అజంప్షన్ మారుతూ ఉంటే. అయితే ఇక్కడ అజంప్షన్ ఆధారంగా రికగ్నిషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంది కదా, అంటే అజంప్షన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, రికగ్నిషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ అజంప్షన్ రైటా రాంగ్ అని ఎలా తెలియాలి? నో దట్ ఈస్ నోయింగ్. ఓకే. సో దీని ఆధారంగా అజంప్షన్ ఫిక్స్ అవుతుంది, దీని ఆధారంగా అజంప్షన్ ఫిక్స్ అవుతుంది. సో దీని మళ్ళీ నోయింగ్ ఆధారంగా ఫిక్స్ అయిన అజంప్షన్ ద్వారా రికగ్నిషన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, అండ్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ బాడీ ఆల్సో దర్ ఇస్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. What is recognition and fulfillment at the level of body? Body is always acting according to whatever it is recognizing, it is fulfilling. So there is no what change in this one, because there is no assumption part in this body. Where the assumption part is playing a role? In the level of self. And then all the assumptions may be right, may not be right, but how to fix the assumption? By knowing, assuming, recognizing and fulfilling. ఓకే. సో ఇది జాన్న, మాన్న, పెహచాన్న, నిర్వాహ కర్ణ అనేది 4 థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. దీంట్లో రికగ్నిషన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంటే ఉన్నాయి. ఈ రికగ్నిషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ రెండు వేరు వేరండి, ఈ రెండు సేమ్ కాదు. ఓకే. దీంట్లో దీనికంటే 2 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, అలాంటిది కాదు. ఇది వేరు, ఇది వేరు. సో ఐ హావ్ గివెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, నీడిల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి. సో నీడిల్ పియర్స్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది బాడీలో, ఎవరు పియర్స్ చేసినా వెళ్ళిపోతుంది అది. రికగ్నిషన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరు పియర్స్ చేస్తే ఒప్పుకోవాలి, ఎవరు పియర్స్ చేస్తే ఒప్పుకోవద్దు, ఇలాంటివన్నీ దీస్ it is recognition and fulfillment taking place at the level of self. That is based on assumption. If it is based on knowing, then it will become definite, otherwise it will be wavering. So this part we are calling it as consciousness, this part, self part. Okay. This is a conscious entity and this is jad, material entity. Okay. And coexistence of these two things, okay, we are calling it as, proposing as a human being. So human being is coexistence of self and body, right. Activities inside self are desire, thought and expectation. So ee desire, thought and expectation ki aadharam enti, okay, that we will discuss. Before that, if there are any questions in this one, please let me know. Self to body ki information kadandi first, body nunchi self ki, body nunchi self ki information andi, self nunchi body instruction, samacharam. Sir, psychosomatic disorders, is it the result of the conflict between body and self, or is it the result of the conflict in self itself? No, it is because of body imagining itself as self. Sorry, self imagining itself as body. So, ante conflict in the role play cheyna? Body self lo conflict unte that gets reflected in body. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. I am in tension. Okay. చెమటలు వస్తున్నాయి. Let us talk about normal people. Mental people let us discuss sometime later. No, and consciously I am avoiding that, because it will go to some other thing, because we have to place things in a proper manner. Okay. Right. It is something like మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు సే మ్యాథ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, where do you start? నంబర్స్ ఇవన్నీ చేసి తర్వాత మెల్లమెల్లగా తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ తర్వాత ఇవన్నీ సడన్గా మనం వెళ్ళిపోం కదా పైనకి. ఓకే. 3D Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇలాంటివి వెళ్ళాం కదా. సో లెట్ us build it up slowly, and all these things you will be able to evaluate yourself. Okay. So let us first talk about normal people. Let us talk about self first. Okay. Self, if self is imagining itself as body, there are many issues in that, and we are facing those issues. Okay. When you are in tension, you may get sweat. When you are in tension, you may get fever. Right. So your tension, how it got reflected into fever, stress, stomach ulcers, headache, all these things. One is body is in disharmony state because of the environment. Okay. బాడీలో ప్రాబ్లం రావాలంటే 3 aspects are there: దేహము, కాలము, దేశము.
దేహము, కాలము, దేశము. దేశము అంటే ప్లేస్ అండి. దేశం అంటే నాట్ కంట్రీ, దా మీనింగ్ కూడా అదే సేమ్. ఓకే, దేహము, కాలము, దేశము. సో దీని మూడింటి వల్ల బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మూడింటి వల్ల బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. బట్ బాడీలో చాలా మార్జిన్ ఉంది, మార్జిన్ చాలా ఉంది, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ విచ్ ఈస్ అంటారు what with lack of understanding is disturbing body. Okay, so that you can observe yourself, there is no other proof required, right? No other proof required. When you are in tension, headache undi, endukundi బాస్ ఏదో చెప్పారు, లేకపోతే సబార్డినేట్స్ వినట్లేదు, పని పూర్తి చేయాలి, there is a time pressure is there, tension is there. ఈ టెన్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది? అంతే కదా. ఓకే, ఏదన్నా ఒక డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వట్లేదు, అప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది. ఏదన్నా ఒక డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వట్లేదు, అప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది. ఏదన్నా ఒక పని నేను అనుకుంటున్నట్టు అవ్వట్లేదు, అప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయండి, అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో దీంట్లో జరుగుతున్నాయి. 1 2 3 ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్? చెమటలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నటువంటి పని అవ్వలేదని అనేటప్పుడు బాస్ మనం తిడతాడేమోనని భయంతో చెమటలు వస్తున్నాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి వెన్ యూఆర్ అపేరింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి సార్, అంటే మీరే ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఉన్నారు, ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నాను, వచ్చేటప్పుడు కూడాను దో ఐఎమ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్, వెన్ ఐఎమ్ అపేరింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ఐ యూస్ టు గెట్ సమ్ నర్వస్. అదే సార్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అది అదే సార్ ఎందుకు వచ్చింది అలాంటి డిజైర్కు ఎందుకు వచ్చింది? సో వీ హ్యావ్ ఓవర్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఇట్ and we have under evaluated ourselves. We have over evaluated the result, we have under evaluated ourselves. Anxiety adi, okay, this is anxiety ante entante not able to understand the outcome of any activity. If you know outcome of any activity, what will happen? Okay, ఇప్పుడు సపోజ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుందండి, మీరు చూస్తున్నారు, టెన్షన్ ఉందా? ఉంది కదా. ఓకే, అదే హైలైట్స్ చూడండి, ఏం టెన్షన్ ఉంటుంది? రిజల్ట్ తెలుసు కదండి, ఏం టెన్షన్ ఉంది? రిలాక్స్. అర్థమైంది కదా. సో అదే సహజ స్థితి, రైట్. యూ నో రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యాక్షన్, you know it, whatever you are doing you already know the outcome is fixed, you know it, you will not be under tension, never be under tension. లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కర్మ వర్క్ ఉంది కదా, వర్క్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో తెలియదు, దెర్ ఈస్ అ డౌట్, దెన్ వీఆర్ ఇన్ టెన్షన్. ఐ నో వాట్ విల్ బి ద అవుట్కమ్, వేర్ ఈస్ టెన్షన్? ఓకే, అయితే ఏంటంటే కర్మ చేసేటప్పుడు అంటే కర్మ అంటే వర్క్ అంటున్నాను. ఓకే, వర్క్ చేసేటప్పుడు స్వతంత్రంగా ఉంటాము, ఫలితాన్ని అనుభవించేటప్పుడు కూడా స్వతంత్రంగా ఉంటాం. ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటంటే వర్క్ చేసేటప్పుడు స్వతంత్రంగా చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాము, ఫలితాన్ని అనుభవించేటప్పుడు పరతంత్రంగా ఉన్నాము. ఎందుకు పరతంత్రంగా ఉన్నామంటే ద అవుట్కమ్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ అవుట్కమ్, బట్ దట్ ఈజ్ అవుట్కమ్. సంబంధంలో చాలా జరుగుతుంది. ఓకే, ఏదో ఒకటి చేసేసాం, కానీ దాని అవుట్కమ్ ఇంకా రివర్స్ వచ్చేసింది. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? అనుభవిస్తున్నామా, నేను అనుభవించాను అని వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చా? ఛాన్స్ ఉందా? ఉందా అండి? తప్పించుకోగలుగుతారా? తప్పించుకోలేరు కదా. ఏదైతే మీరు తప్పించుకోలేరు చూడండి, అదే దాన్నే ప్రారంధం అంటాం. ప్రారంధం అంటే అది డెస్టినీ, దట్ ఈస్ డెస్టినీ. యూ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, అది అర్థమైంది అనుకోండి స్వతంత్రం అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ అర్థమైంది అనుకోండి స్వతంత్రం. సో మంచి జరగడానికి చేస్తారా, చెడు జరగడానికి చేస్తారా? ఓకే, మంచి జరగడానికి చేస్తారు. మంచి జరగడానికి చేస్తారు అనేది ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ విత్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్, దెన్ మంచిగా జరుగుతుంది. సో ఇది అంటే ఈ మూడు పైనవి. ఓకే, న్యాయము, ధర్మము, సత్యము. సో అది కావాల్సింది. ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చేది చాలా చాలా తక్కువ, చాలా తక్కువ. మన లోపల జరుగుతుంది చూడండి, అదే అన్నిటికంటే ఎక్కువ. సో లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ దట్. బయట నుంచి వచ్చేది ఇట్స్ నాట్ దట్. ఓకే, దట్ ఈస్ సంకేతం ఓన్లీ, బట్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సార్, ఎనీ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనకి డిజైర్స్ వస్తున్నాయి సార్, థాట్స్ వస్తున్నాయి, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మనకి ఎలా వస్తున్నాయి అనేది మనం
ఏం చెప్పారంటే అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు. మరి ఈ అబ్జర్వర్ ఎక్కడ ఉంటారు సార్? దీన్ని ఇదే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, దీన్ని ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, దీన్ని ఇదే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. అర్థమైంది కదా? ఓకే, దీన్ని ఇది అనుభవం చేస్తుంది, దీన్ని ఇది అనుభవం చేస్తుంది. సో మీ యాజ్ మైండ్ ఐ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. Me as thought, I focus thought and expectations. Me as desire, I focus this. Okay, so but this is dominated by my preconditionings. So I go with this one. But me as understanding, I can see all these four. Me as realization, I can see all. ఇప్పుడు me ఎక్కడున్నాను? Okay, so that means self has a ability to see itself. Okay, self has a ability to see itself. దీనికి ఇది దృష్ట, దీనికి ఇది దృష్ట, శరీరానికి ఇది దృష్ట. అర్థమవుతుంది కదా? శరీరానికి ఇది దృష్ట అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ దిస్ మినిమమ్ థింగ్ ఈజ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్సైడ్ బాడీ, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, హౌ వెదర్ యు ఆర్ కో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది కూడా కాదు, మనం ఇక్కడే ఉన్నాం. ఓకే, so that is the reason why we are not able to see the activities of mind also. We are evantaru enslaved because of the activities of mind. But only thing is koncham sambandham anedi undi lopala, so appudu adi reflect avutu untundi, right? So reflect ayindi baagundali anukunnam, adi kuda sanskaram dwarane vachindi. Deeni moodu unnai kada, deeni dwarane vachindi, అనుభవం ద్వారా రాలే. ఇంకా అనుభవం ద్వారా వచ్చింది అనుకోండి, then it gets reflected, it gets multiplied. ఇప్పుడు కూడా మనం రెండు పనులు చేయలేం కదా సార్. సెల్ఫ్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అబ్జర్వర్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తున్నాయో కదా గమనిస్తుంది. అంటే అబ్జర్వర్ సెల్ఫ్ కన్నా వేరేగా ఉండాలి కదా. సెల్ఫే సెల్ఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, సెల్ఫే సెల్ఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఫిల్టర్ కాదు, ఫిల్టర్ ఇస్ ద సపరేట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సెల్ఫే సెల్ఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అంటే, కానీ సెల్ఫే సెల్ఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనేది పెద్ద విషయం అండి. అదే అంటున్నాను కదా, ఇది బాడీని, ఇప్పుడు మీ బాడీకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందండి, ఓకే, మీకు ఆకలి అయ్యింది, ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎవరు చెప్తున్నారు? బాడీ ఏం చెప్పింది సెల్ఫ్కి? అది సంవేదన, అది సంవేదన. ఓకే, అది సంవేదన. సో ఎలా జరిగింది సంవేదన? బాడీ పాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెస్ పాసింగ్? భౌతిక రసాయన చర్యల ద్వారా అది మనసుకి అంటే మెదడుకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ మెదడు నుంచి యాక్సెస్ చేసింది, తీసుకుంది కదా. ఓకే, సో బాడీ కంటే పైన సెల్ఫ్ ఉంది, పైన అంటే దానికంటే హయ్యర్ ఎంటిటీ సెల్ఫ్ అనుకున్నాం కదా. ఓకే, నౌ సెల్ఫ్లో ఏది ఏ భాగం చేసింది సెల్ఫ్లో? ఓకే, సో దిస్. ఓకే, నౌ ఇందులో చయనము ఆస్వాదన రెండు క్రియలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు దేన్ని చయనం చేయాలి? ఏదైతే ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఓకే, దేన్ని ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నాము? రుచిని ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నామా? ఆరోగ్యాన్ని ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నామా? ఏది ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నాము? అంతేనా? కాదండి, మామూలుగా అందరూ రాముడు మంచి బాలుడు ఇట్లాంటివి ఉంటాయండి, అలా కాదు. జరుగుతుంది ఏంటి అనేది సమీక్షించండి అంతే. అందరు కాదు సార్, మళ్ళీ అందరికి వెళ్ళకండి అంతే, దట్స్ ఆల్. సో దట్ మీన్స్ వాట్? ప్రియము హితము, అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఇంద్రియ సాపేక్షం అయింది. సో ఇంద్రియ సాపేక్షం అంటే ఇది రుచి మూలక ఆస్వాదన, రైట్. అయితే మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం కానీ మంచి జరుగుతుందా అక్కడ? మరి శరీరానికి జరగట్లేదు. ఇప్పుడు శరీరాన్ని సరిగా చూసుకునే బాధ్యత ఎవరిది? సెల్ఫ్ది. అది చూసుకోవట్లేదు అంటే ఏంటి? సంయమనం లేనట్టు. అంటే ఏంటి? నేను నా శరీరాన్ని పోషించడం అనేది మొదటి బాధ్యత, రక్షించడం అనేది ఇంకో బాధ్యత, సదుపయోగించడం అనేది ఇంకో బాధ్యత. ఈ మూడు సక్రమంగా చేస్తున్నానా? చేయట్లేదు. సో ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ సెన్సువల్ గ్రాటిఫికేషన్ త్రూ బాడీ.
సో రుచిమూలక ఆస్వాదంలో ఇట్లా కూరుకుపోయాను మొత్తానికి. దానికి కూడా ప్రీ కండిషన్సే కారణం కదా. అదే అంటున్నాను, అదే కదా ఇక్కడ నుంచే కదా ఇది. ఓకే, సో అందుకనే అలవాట్లు వచ్చాయి అలాంటివి, అందుకనే అలవాట్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఏంటంటే జంతువులు రుచి ఆధారంగా ఆహారాన్ని ఎంచుకుంటాయి. ఓకే, బట్ మనం ఏంటంటే ఆహారంలోని రుచి చూస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది కదండి. ఓకే, జంతువులు ఓకే ఉన్నాయి కదా, ఈ రుచి అంటే మన ఏమంటారు 5 ఓకే, శబ్దము ఇంద్రియాల ఆధారంగా ఫుడ్ని ఎంచుకుంటున్నాయి. ఓకే రైట్. సో మనం మనుషులు ఏంటంటే వాటిని అనుకూలంగా ఉంచడానికి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. అనుకూలంగా అంటే రాజీ, దేంతో ఇంద్రియాలను రాజీ పరచడానికి మనము అన్ని ప్రయోగిస్తున్నాం, శాంతపరచడానికి. బట్ జంతువులు ఏంటంటే ఇంద్రియాల ఆధారంగా వాటి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ సాటిస్ఫాక్షన్. రైట్, వెల్ సెడ్, వెరీ వెల్ సెడ్. ఐ వాస్ సర్చింగ్ హౌ టు టెల్, బట్ వెరీ వెల్ సెడ్. రైట్. సో దీంట్లోంచి బయటపడాలి కదా. ఇప్పుడు మీరు మీ మీద ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఉంది సార్, కానీ ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి వాడిని అని మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, ఆయన నా గురించి ఒక నెగిటివ్ ఒపీనియన్ మీకు వస్తుంది. ఇది దేని వల్ల వస్తుంది సార్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రదీప్ గారు అని అడిగారు అనుకోండి, ఆయన చాలా బాగా చెప్తారండి, మంచి ఆయన అని చెప్పి నాకు ఒపీనియన్ ఉంది మీ మీద. అవును. ఇప్పుడు నా గురించి మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, నేను మీకు బాగా తెలుసు, అడిగేటప్పుడు నా గురించి ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. ఎవరు? నేను. అప్పుడు ఇది ఎవరి మీద ఇవ్వలేదండి ఇప్పుడు. ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది సార్? ఇలా నేను ఇవ్వలేదండి ఎవరి మీద. ఎవరి మీద అంటే అజ్యూమింగ్ దట్ ఇప్పుడు లేదా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నారు, లేదంటే ఒక XYZ, ఆయన చాలా బాగా చేస్తారండి, ఇంకా ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ కమిట్మెంట్ చాలా, ఇంకా ఒక పని చేసిన తిరగలేదు, ఇంకా గన్ షాట్గా వర్క్ అయిపోతుందండి అని చెప్పేసి నేను స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంటాను. ఆయన మీద నాకు ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ అది. నేను ఆయనకు బాగా తెలుసు, నేను కూడా బాగా వర్క్ చేస్తాను అని చేస్తాను, కానీ నా మీద ఉన్న ఒపీనియన్ ఆయనకి ఇది ఆయన ప్రీ కండిషనింగ్. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ పెద్దవాడు. ఈర్ష్యం, జెలసీ ఉండొచ్చు. ఓకే, జెలసీ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మా పిల్లల గురించి నన్ను అడిగారు అనుకోండి, నేను చెప్తాను ఏంటంటే మా పిల్లలు ఎక్కడెక్కడ కరెక్ట్ చేస్తారు, ఎక్కడెక్కడ తెలియదు ఇంకా. రైట్, చెప్పొచ్చు కదా నేను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా మా అబ్బాయి నాలాగానే వచ్చి ఇక్కడ చెప్పగలుగుతాడని చెప్పొచ్చా నేను? మా అబ్బాయి నాకు చెప్తాడు మా ఫాదర్ లెక్చర్ ఇస్తాడండి అని చెప్తాడు. కెన్ ఐ టెల్ దట్ మై సన్ కెన్ గివ్ లెక్చర్? నో. కెన్ ఐ టెల్ దట్ మై సన్ కెనాట్ గివ్ లెక్చర్? చెప్పొచ్చు కదా, మై సన్ కెనాట్ గివ్ లెక్చర్. ఇది ట్రూ, కరెక్టా రాంగా? ఇది కరెక్టే. ఇప్పుడు దీంట్లో డిగ్రేడేషన్ ఎక్కడ కనిపించింది? లేదు కదా. లెట్ మీ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. డిగ్రేడేషన్ లేదు. సో దీంట్లో ఒక బాధ్యత ఉంది. ఏంటనంటే గివింగ్ లెక్చర్ అట్ మై సన్స్ ఏజ్, ఓకే, ఆన్ దిస్ కంటెంట్ మే నాట్ బి అప్రోప్రియేట్ బికాజ్ హీ నీడ్స్ సమ్ మోర్ ప్రిపరేషన్ విచ్ ఐ ఆమ్ వెరీ వెల్ అవేర్ అండ్ ఐఎమ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైందంటే నేను మా అబ్బాయి లెక్చర్ ఇవ్వలేడు అని చెప్పుకుంటూ ఆ బాధ్యత కూడా నేను తీసుకున్నాను. ముందు వాడిని ఇవ్వడానికి తయారు చేయడం అనేది క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి వెళ్ళి మా నాన్న అంటున్నాడు నేను లెక్చర్ ఇవ్వలేను, మా నాన్న అంటున్నాడు నేను లెక్చర్ ఇవ్వలేను అని మా అబ్బాయి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు? కాదండి, వినండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. వాడికి ప్రస్తుతం ఉన్న సంస్కారం నేను గమనించాలి. ఓకే, అంటే మా అబ్బాయి అంటే వెరీ క్లోజ్, రైట్? సో మా అబ్బాయిలో ఇలాంటి సంస్కారం కూడా ఉంది. అయితే ఈ సంస్కారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను మాట్లాడాలి. ఫ్యూచర్లో ఈ సంస్కారాన్ని మార్చడానికి కూడా నేను ప్రయత్నించాలి. ఈ రెండు ఉన్నాయి నా దగ్గర, రైట్? సో ద మూమెంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్ కమ్స్ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్. ఓకే వీడిని ఇలా అంటే ఏమంటారు అని రియాక్షన్ కానీ ఇలా ఉండొచ్చు.
సో అది నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది మాట్లాడాలి. సో మా అబ్బాయి అలా మాట్లాడతారని నాకు తెలిసిపోయింది. దాని తర్వాత నేను ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది. అంటే ఏంటంటే ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా సరే నాకేం చేయాలో నాకు తెలిసిందనుకోండి, రైట్, దెన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ న్యాయము ఇన్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, అలాంటిగా నీకు రాదు కదా, ప్రూవ్ చేసేసాను. నీకు వచ్చా, రాదు అన్నాడు, రాదు కదా, నేను అదే చెప్తున్నాను అందరికీ. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఇక్కడ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సార్ట్ అవుట్ థింగ్స్ లాజికల్లీ. ఓకే, రైట్. ఇష్యూస్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ కెనాట్ బి సార్టెడ్ అవుట్ విత్ లాజిక్, బట్ వీ ట్రై 100 times and fail. Again try and fail. That is pain inside us. Right. Issues in relationship cannot be sorted out with logic. They will be sorted out with only understanding. Okay, yeah, so that is here. అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవ్వకుండా రిలేషన్షిప్లో ఉన్న ఇష్యూస్ సార్ట్ అవుట్ అవ్వవు. ఓకే, అదర్వైజ్ జరిగే యాక్టివిటీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నుంచి డిజైర్ వైపు నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్కి మారే అవకాశం అంటే సార్ మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి. ఇమాజినేషన్లో జరిగే యాక్టివిటీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నుంచి డిజైర్ వైపుకు, డిజైర్ వైపు నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ వైపుకు మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉందనుకుంటున్నా సార్. there is continuous అంటే ఫ్లో అప్ అండ్ డౌన్, పైనుంచి కిందికి, కింది నుంచి పైకి. అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఆస్వాదించారు కదా, అయితే సార్ దేన్ని ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఎక్కడ డెసిషన్ అయింది? నా ప్రశ్న సార్ ఓకే, రెండు వైపులా ఉంది. ఇప్పుడు డిజైర్ అనేది న్యాచురల్ యాక్సెప్టెన్స్ కి అనుగుణంగా ఉండి థాట్ అనేది ప్రీ కండిషన్ పరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందా? లేదండి. డిజైర్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ కండిషన్ లో మెమరీలో ఉన్నటువంటి అంశం. ఇది క్లీనప్ అయిపోతుంది కదా, ఇంకా దాన్ని బట్టి అది డిపాజిట్ అంతా క్లీనప్ అయిపోయింది అంతే. ఒకవేళ రియలైజేషన్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి వచ్చిందంటే అది ఎంటీ మెమరీలోకి వస్తున్నట్టుగా ఫ్రెష్గా. ఆల్రెడీ డిజైర్ నుంచి కనుక క్రియేట్ అయిందంటే అది ప్రీ కండిషన్ నుంచి వచ్చినట్టే. అంటే మనకు అండర్స్టాండింగ్ అయినప్పుడు అది ప్రీ కండిషన్ ద్వారా, సెన్సేషన్ ద్వారా కూడా ప్రూవ్ అయింది అనుకోండి, అలా అవకాశం ఉండదంటారా? అంటే అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఒక్క షిఫ్ట్ కాదండి, ఒకటే షిఫ్ట్ కాదు, మెల్లమెల్లగా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ ఒక్క షిఫ్ట్ కాదు, మెల్లమెల్లగా అవుతుంది. రైట్. అయితే ఎంత అయిందో అంత కరెక్ట్ చేస్తాము, ఎంత అవ్వలేదో అంత రాంగ్ చేస్తాం. ఎంత అయిందో అంత అథెంటిక్గా చేస్తాం విత్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎక్కడైతే డౌట్ ఉందో అక్కడ కొంచెం మేము పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా తెలుస్తుంది కదండి, వచ్చినవి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాం, రాని కొంచెం జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇది పిల్లలు గమనిస్తారు, అర్థమైంది కదా, ఇది కూడా పిల్లలు గమనిస్తారు. రైట్. సో ఇవి రావు అనేటివి, ఒక సెన్స్ సార్, ఇవి రావు అనేటివి క్లేశం అంటామండి. దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్ జోన్, డౌట్ ఇన్సైడ్ అస్. బట్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఇందాక అడిగారు చూడండి, రైట్ అండర్స్టాండింగ్తో చేస్తున్నప్పుడు కూడా థాట్ వేరే రకంగా ఉండొచ్చా అంటే, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ విత్ బ్లూ పెన్ బట్ పడ్డం మాత్రం రెడ్ పడుతుంది అక్కడ. కాదు కదా, అది జరగదు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ ఓన్లీ విల్ కమ్ అవుట్. ఇప్పుడు మనిషిలో బలహీనతలు కొన్ని ఉంటాయి కదా సార్, దీనికి ఏంటి సార్ ఎందుకు వస్తాయి బలహీనత? మనిషి బలహీనతలు అంటే ప్రీ కండిషన్ ద్వారా, బలహీనతలు చాలా రకంగా సెన్సేషన్ ద్వారా కూడా. ఓకే, ఒకటి యా, సో అటాచ్మెంట్ ఇస్ దర్. ఓకే, అటాచ్మెంట్ ఇది ఉంది కదండి. ఇక్కడ బాండేజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బాండేజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బాండేజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బాండేజ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇచ్ఛా బంధనము అంటాం, దీన్ని విచార బంధనము అంటాం, ఇది ఆస్వాదన బంధనము అంటాం. 3 ఉన్నాయి. అయితే ఆస్వాదనలో బంధనం ఉందనుకోండి, దట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రాబ్లం, దాన్ని క్రాస్ అవ్వలేము. ఓకే, తర్వాత విచార బంధనం ఉంది చూడండి, థాట్ ప్రాసెస్లో బంధనం ఉంది, దెర్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్ థింగ్, అండ్ ఇది ఇచ్చా బంధనం. ఓకే, లెట్ us take a phone call, okay, from a viewer. Yes sir, go ahead. సార్, నా పేరు డాక్టర్ రెడ్డప్ప సార్, 7 డిగ్రీ కాలేజ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, చెప్పండి సార్. సార్, ఒకసారి ఏమనుకోతున్నాను సార్, మళ్ళీ బాడీకి సెల్ఫ్ ఒక్కసారి బ్రీఫ్ అవుట్ చేయండి సార్. నాకు కొంచెం కరెంట్ పోయింది, కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను. ఓకేనండి, అది ఇప్పుడు సెషన్ టైం అవుతుంది సార్, కొంచెం బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత నేను పోస్ట్ లంచ్లో మళ్ళీ డీటెయిల్ అవుట్ చేస్తాను సార్, చూస్తారు కదా మీరు. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏటూరు నాగరం. అయ్యే సార్, ఎస్ సార్, పోస్ట్ లంచ్ తర్వాత ఫస్ట్ అదే చేస్తానండి నేను.
అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ వస్తుంది సార్. ఎస్ సార్, మీరు ఉండండి, ఆ, లంచ్ తర్వాత ఫస్ట్ అదే చేస్తాను సార్ నేను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, Okay. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ సార్, ఎనీ క్వశ్చన్? గో హెడ్. ఎక్స్పెక్టేషన్ లో ఉండే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏమంటారు? బట్ పేరు మీరు చెప్పినట్టున్నారు, డిజైర్ లో ఉండేది, థాట్ లో ఉండేది. యా, ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉండేది ఇదండి ఏమంటారు, దుఃఖం, అశాంతి, ఓకే, బాధ, రైట్. ఓకేనా సార్? యా, దట్ అదర్ థింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఇంతే ముందు సార్. ఓకే, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ప్రెషర్ కాదండి, కింది నుంచి పైకి ప్రెషర్. ఓకే, రైట్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అది టైం సిగ్నల్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, 3 minutes ఉంది. సో ఏమైనా క్వశ్చన్ చిన్నది ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. అది దట్ ఐ విల్ డీటెయిల్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్టర్ లంచ్. ఐ విల్ డీటెయిల్ ఇట్ ఇన్ అవుట్. టైంలో సెల్ఫ్లో ఏమో కంటిన్యూస్ అన్నారు, అవును సార్. బాడీలో టెంపరీ అన్నారు. మనకు ఈ మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు అనేటువంటిది అది టెంపరీ కింద వస్తుంది కదా. ఏం సార్? మన గాలి తీసుకుంటాం మనము, అవును, మనం కంటిన్యూస్. అది కంటిన్యూసా టెంపరీ? నా ఉద్దేశం టెంపరీ ఏమో అంటున్నాను. అది కంటిన్యూస్, అది సెల్ఫ్ లోకి ఉంటుంది కదా, అది బాడీకి సంబంధించింది కదా మనం తీసుకుంటే. అయ్యా, కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్ అవుట్ చేసినాక చెప్తానండి. ఓకే, సో ప్రాణాలు ఉన్నాయి కదండి, ప్రాణాలు పంచప్రాణాలు అంటారు కదండి, పంచప్రాణాలు అంటారు కదా. అయితే బాడీకి సెల్ఫ్కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్లో ప్రాణం అనేది ఉందండి, ప్రాణం అనేది. ఓకే, సో ఈ ప్రాణం అనేది ప్రాణవాయువు, అప్రాణవాయువు, వ్యానవాయువు, ఉదానవాయువు, సమానవాయువు అని. సో మన బాడీలో ఉండే ఎయిర్ ఉంది చూడండి. ఓకే, సో ఈ బాడీలో ఉండే ఎయిర్ ఉంది కదా, యాక్చువల్గా అది బాడీతో ఉండే ఎయిర్. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ ఇన్సైడ్, సో ఎప్పుడైతే ఈ కోఎగ్జిస్టెన్స్ అర్థమవుతుందో అంతా కోఎగ్జిస్టెన్సే అర్థమవుతుందండి, లేకపోతే లోపల అనేది అర్థమవుతుంది, లోపల అనేది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఏమంటారు డిస్కస్ సంథింగ్ మోర్ అండ్ దెన్ గో టు దట్. సో హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. దిస్ సెషన్ అంటే ఈ 4 daysలో డిస్కస్ చేద్దాం. అది ప్రాణవాయువు, అప్రాణవాయువు, ఉదానవాయువు, వ్యానవాయువు, వ్యానవాయువు, సమానవాయువు. ఓకే, ఈ ముందు ఉండేవండి బుక్స్లలో, ఇవన్నీ మెల్లమెల్లగా తీసేసారు. ఇవి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతా. అందుకంటే ఇంగ్లీష్లో ఒకటి ఆక్సిజన్, ఇంకోటి నైట్రోజన్ ఉన్నాయి, పేర్లు ఉన్నాయండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ దట్ మచ్ కన్వర్జెంట్ విత్ ఇంగ్లీష్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ దట్. లేదండి, ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇప్పుడు. అది విల్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఇవి ఎక్కడన్నా మీకు బేసిక్ బుక్స్లలో అంతటా దొరుకుతాయండి ఇవి. జస్ట్ యూ గో ఇన్ టు డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్. యా, let us focus more on activities of self. ఓకే, అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే మన డిస్కషన్స్ అన్నీ లాజికల్గా ఎండ్ అయిపోతాయి అంతే. ఓకే, సో ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ఎండింగ్ ఎనీథింగ్ లాజికల్లీ. ఓకే, కన్విన్సింగ్ లాజిక్ అండ్ దెన్ గో టు అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో లెట్ us take a break and reassemble after the break. Lunch.